میں ارمان بسا ہے، خواب و خیالوں میں میری کرب بلا ہے، خواب و خیالوں میں میرے کرب بلا۔ اور یہ وہ امام حسین کا ماتم ہے جس کو صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی اس کو ایز این انسٹیٹیوشن مانتے، ایز این انسپریشن لیتے۔ عاشوراء کے بارے میں بولنا میرے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک اتنا بڑا عظیم دن ہے، اسی لیے تو کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وانا درین امام حسینی ایتوک بیا کوئی قربانی خوری بیا کوئی قربانی یا خوری نہ خوری فرپونی در زمت قربانی ایتوک بیا جائیں۔ امام حسین کے شہادت کی مناسبت سے یہاں پہ جلوس میں شامل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دوارا لداخ پولیس دوارا عزاداروں کے لیے یہاں ریفریشمنٹ کا انتظام کی گئی ہے، تو تھوڑا بہت بریف کرو گی سر۔ آج یوم عاشوراء کے موقع پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈسٹرکٹ پولیس بھی جو پروسیسنس ہے اس میں شرکت کر رہا ہے۔ ہمارے پولیس ڈپلائمنٹ بھی صبح سے ہی لگے ہوئے ہیں، ٹریفک مینجمنٹ سے باقی جہاں جہاں ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ بھی ہم نے کیا ہے، اور والنٹیئرس بھی کافی کوآپریٹیو ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ حسین علیہ السلام جتنے آپ کے ہیں اتنے میرے ہیں، جتنی تکلیف آپ کے دل میں اتنی میرے دل میں بھی ہونی چاہیے۔ سر ہمارا پہلا کیمپ جو ہے، اگر وہاں سے آئے ہم تو ایک جو اومنی اسٹینڈ ہے ہمارا جو کواڑی نالے میں، وہاں ایک کیمپ لگا ہوا ہے میڈیکل کا، اس کے بعد جو بہت بڑا والا جو اب ایمرجنسیز 3-4 ہم نے ابھی یہ کیا ادھر ابھی ٹیکل کیا، ایک کو ایپیگیسٹرک سیویئر پین تھا، MI سسپیکٹ تھا، اس کو ہم نے ادھر فرسٹ ایڈ دے کے ادھر ہاسپٹل شفٹ کیا۔ دستے کی شکل میں، جلوس کی شکل میں ہیڈ کوارٹر کرگل کی طرف آ رہے ہیں، اور عاشوراء حسینی جو ہوں گے آنکھوں میں آنسو ہے، لبوں پر یہ دعا ہے، میری تڑپنے کی وجہ تم کو پتا ہے، میری تڑپنے کی وجہ تم کو پتا ہے۔ آنکھوں میں آنسو ہے، لبوں پر یہ دعا ہے، میری تڑپنے کی وجہ تم کو پتا ہے، میری تڑپنے کی وجہ تم کو پتا ہے۔ مجھے بھی دعا سدا دے، میری قسمت کو جگا دے، اپنا دربار دکھا دے، یا مولا علی، یا مولا حسین، مولا زوار بنا دے، یا مولا علی، یا مولا حسین، مولا زوار بنا دے۔ دل میں میری روح میں ارمان بسا ہے، خواب و خیالوں میں میری کرب بلا ہے، جس
تو دشکو برابر تصویریں جو ہے آج عاشورائے حسینی کے حوالے سے آپ لوگوں تک میں پہنچانے کی میں کوشش کر رہا ہوں، جس میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں آج کے اس کڑاکے کے دھوپ کے باوجود بھی کافی تعداد میں جو ہے مرد عورت آج کے اس پروسیشن میں عاشورائے حسینی کے پروسیشن میں بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ بڑے پیمانے پہ جو ہے شرکت کر رہے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ کارگل ڈسٹرکٹ کے مختلف علاقوں سے دستے کی شکل میں جلوس کی شکل میں ہیڈ کوارٹر کرگل کی طرف آ رہے ہیں، اور عاشورائے حسینی جو ہوں گے قتل گاہ حسینی اور ساتھ ہی ساتھ حسین پاک کرگل میں دو بڑے ریلیجس آرگنائزیشن کے دوارا ان کے بینر تلے یہ پروسیشن جو ہے آرگنائز کی جا رہی ہے، اور قتل گاہ حسینی کے ساتھ ساتھ حسین پاک کرگل میں اختتام پذیر ہوں گے۔ موسٹ سینئر اسکالر جناب کاچو اسپندر خان صاحب میرے ساتھ جڑیں گے، ساتھ ساتھ بشیر وفا صاحب بھی میرے ساتھ ہے۔ بہت بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے۔ عاشورائے حسینی کے حوالے سے سر کتنا معنی رکھتے ہیں سر یہ ڈے، اور کتنا امپورٹنس ہے سر آج کی اس ڈیٹ میں اگر عاشورائے حسینی کی اگر ہم بات کریں تو ایز اسکالر آپ کس طرح دیکھیں؟ دیکھیے نونو حسین، عاشورہ کے بارے میں بولنا میرے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک اتنا بڑا عظیم دن ہے، اسی لیے تو کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یہ وہ دن ہے جس میں اسلام کو انحطاط سے بچانے کے لیے امام حسین نے جو قربانیاں دی ہے، تو اس قربانی کی یاد میں آج سارا عالم جو ہے وہ روتا بھی ہے، سینہ زنی بھی کرتا ہے، اور یاد بھی کرتا ہے اس کے پیغام، ان کے پیغام کو۔ میں سمجھتا ہوں کبھی کبھی اگر حسین وہاں کوئی صلح صفائی کر کے نکل جاتا کربلا سے یزید کے ساتھ، کوئی معاہدہ ہو جاتا، ان کو چھوڑ دیتا، تو آج میرے خیال میں حسین کا یا اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ ایک عظیم قربانی ہے۔ اقبال نے کہا ہے کہ ابتدا اس کی اسماعیل، انتہا حسین، یعنی یہ اسلام میں بڑی بڑی قربانیاں ہوئی ہے جس کی وجہ سے اسلام ریوائیو ہوا ہے، یعنی اصلی اسلام زندہ ہوا ہے۔ حسین کی قربانی کا میں سمپلی اتنا کہوں گا کہ ویتنام میں جب جنگ ہوا، امریکہ نے جنگ کیا، اتنا بڑا سپر پاور، جبکہ ویتنام کے پاس کچھ نہیں تھا، تو وہاں کا جو لیڈر ہے ہو چی من، اس کو بعد میں بولتا ہے کہ آپ اس جنگ کو کیسے لڑ رہے ہیں، ہے نا؟ آپ کو کیسا یہ خیال آیا کہ ایک غریب ملک امریکہ کے ساتھ لڑے؟ تو اس نے بولا مجھے یہ پیغام حسین سے ملا، وہ 72 آدمی کے ساتھ 30,000 فوج کے ساتھ لڑ سکتا ہے، تو میں اپنے قوم کو لے کے لڑ سکتا ہوں۔ سو دس از دا گریٹسٹ پیغام حسین کا۔ یہ ہمیشہ حق کے ساتھ رہا ہے، ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہا ہے حسین کا۔ آج ہمارے کرگل میں جو عاشورہ کا دن جو ہم منا رہے ہیں، یہ اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہے۔ اب اس یاد کے ساتھ، اس نوحہ خوانی کے ساتھ، اس سیرہ زنی کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حسین کے پیغام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، تبھی جا کے اس عاشورہ کو منانے کا جو ہمارا یہ ہے اس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر حسین کے صرف ماتم زنی کر کے اس کے پیغام کو نہ پہچانیں، انہوں نے کیا بولا ہے، انہوں نے کہا کہ عزت کی موت جو ہے وہ ذلت کی زندگی سے بہتر ہے، تو اور جو بھی قربانیاں ہمارے جو ماں بہن کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے، یہ سارا درس حسین نے کربلا میں دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے ان کا اسوہ حسنہ ہے، اور ہمیں انشاءاللہ ان چیزوں پہ چلنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ حسین کے یاد کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی اخلاقی درستی ہو جائے۔ تھینک یو۔ بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے۔ کاچو اسپندر خان صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے۔
बशीर अहमद वफा साहब मेरे साथ जुड़ेंगे yang most senior yang Noha Khan yang जो balti language balti culture balti activist yang जो Noha Marsia qasdi के बेहतरीन यहाँ हॉल जो बल्कि बाजार आती पारंपरिक दुल्हन जो अतापों ने करना मजलिस नौहा तंग में मरसिया तंग में इंती समय बहुत पसंद काफ़ी मरसिया तंगखाने में जो नौहा तंगखाने में जो चने यरस गसुक चलते जो काफ़ी नज़दीक से बल्कि कल्चर को नती महरम नरज में नज़दीक में रहते में जो दिरी जकोला चांस इम्पोर्टेंस से जो दोनों यरी तरफ में एज ए बल्कि एक्टिविस्ट यरी ची पैगाम जो आशुराए हुसैन इसको इमाम आले मकाम हज़रत इमाम हुसैनी या ज़ुक पुना द्रा यंगा ज़ुक चिमेत पिन गुआना दीन ngati रिलीजो मजहबी शायरी दुनमना ngati मजालिस कुनगामा ngati दुनमी दे शायर कुनिस रिलीजियस शायरी ज़र चिनगाला मजहबी शायरी ज़र छोसी शायरी देनो कसीदा योत मरसिया योत या नोहा मरसियान योत बहर तवील योत छाना दोनिस ngati मजालिस कुनला लेकिन बियर दो करना ज़िंदा का तो दरे नमज़े नो सोशल मीडिया यों से yang जगह ना रंगमी चिक yang ज़बान को नहीं से दोन फ्रूनिस दोन अंकोल बना ngati स्कत पे का ज़्यादा फोकस मतामा उर्दू या हिंदी दे तो नोहान ज़रें दुपा मगर दरे ngachas yang जो ngati दुनमी शायरीन ngati दुनमी दे मरसियान दुनमी दे नोहान गामा सोशल मीडिया का यों ज़दू करना ज़िंदा का तो दोन ngate sarj bas दोन fin se yang ngate rive कोशिश बना का तो ngati de महफिल कुनला दुपत में बियर दोक्ता चार बना ngati स्कत पो गामा छुते ngati स्कत पो योत पिदे जिम पोना ब्रोत पोना दे सिक सरंग कुन गामा ए शायरी नि दे स्टोरी का ngata लिहमो बस ngata थनमन गोना दरिंग इमाम हुसैनी इतुबिया कोई कुर्बानी खुरी कोई कुर्बानी या खुरी ना खुरी प्रपोनी दे ज़मेत कुर्बानी इतुक बेजागिन دين غتان دي جاكوماتس ليجي يحمد زيك مالين كونيت وانا دي ان شاء الله غتي دنيانا اخرت مسكي دي وجه سے دي استرولي كان غتي دنيانا اخرت مسكي قبل اسكن غتا استرامانينتين بخشي سريف बहुत बहुत शुक्रिया काचो स्पेंदर खान साहब नता मौजूद से सीनियर हिस्टोरियन चैम्बो राइटर ने मुदाना मुके ग्रेट स्कॉलर चैम को जुक से मुदाना मुबो बशीर अहमद वफा साहब नता मौजूद से बल्कि कल्चरल एक्टिविस्ट इनको कोशिश भी न पूरी तरफ में बल्कि सांस्कृतिक कल्चर ट्रेडिशन सकाफत न दोनों रिवाइव पे काफ़ी कोशिश बेन योदी सन कोशिश बस नाज़रीन दिन आशुरा हुसैनी इसको ला बशीर अहमद वफा साहब का काचो स्पेंदर खान साहब का सांस्कृतिक इंपॉर्टेंस दी जब को इंजरे इतना नाज़रीन सब पर फ्रुट चुनियत में स्टैंड जुस का आपको मैंने पहले भी वजाहत की कि आशुराए हुसैनी में सोशल और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ काफ़ी वॉलंटियर्स जो है सबील हुसैनी आज आज़ादारों के लिए आज यहाँ निकाली गई। मेरे साथ एक आज़ादार वॉलंटियर मेरे साथ जाकिर साहब मेरे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया से हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। सबसे पहले तो इस सबील हुसैनी को लेकर आप थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे सर। काफ़ी सालों से आज़ादारों के लिए आप लोग काफ़ी खिदमत करते हुए आ रहे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप आइंदा भी करते हैं। यानी सबील हुसैनी के हवाले से थोड़ा ब्रीफ करोगे और इसके बाद इंशाल्लाह आज के डेट में कितना इंपॉर्टेंस है आशुरा। देखिए ये जो सबील निकाला जाता है इसलिए निकाला जाता है क्योंकि करबला के मैदान में जिस तरीके से इमाम हुसैन और उनके जो कंपेनियंस थे उनको बिना पानी के बिना खाने के, यहाँ तक कि जो 6 महीने का जो बच्चा था उसको भी बिना खाने के बिना पानी के वहाँ पे रोका गया। तो उस प्यास को नज़र में रखते हुए, उस प्यास को जहन में रखते हुए हम सबील इमाम हुसैन निकालते हैं। और ये वो इमाम हुसैन का मातम है जिसको सिर्फ मुसलमान ही नहीं गैर मुस्लिम भी इसको एज एन इंस्टीट्यूशन मानते, एज एन इंस्पिरेशन लेते। जब नेल्सन मंडेला को जेल में बहुत सालों तक पकड़ के रखा गया तो उनका जो सब्र वो टूट गया था। तो फिर जब उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा तो उनको वो सब्र जो पेशेंस जो उसको चाहिए तो उनको मिलो। लास्ट में उन्होंने ये कहा भी
کہ میں ایک وقت میں ٹوٹ گیا تھا، لیکن جب میں نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پڑھا اور ان کے اسٹرگل کے بارے میں پڑھا تو مجھے انسپریشن ملا، اور میں اسی طریقے سے جیل میں اتنے سا اسٹرگل کرتا رہا اور بعد میں وہ پریزیڈنٹ بنا ساؤتھ افریقہ کا۔ اسی طریقے سے مہاتما گاندھی بھی کہتے ہیں کہ اگر امام حسین کے جیسے جو کمپینینز ہوتے اگر وہ میرے ساتھ ہوتے تو ہندوستان کو میں بہت پہلے آزاد کیا ہوا ہوتا، کیونکہ امام حسین نے آخر جب 90 دن میں جب انہوں نے کہا کہ میں شمع بجھا دیتا ہوں کہ اگر تم لوگوں کو شرم آتا ہے میرے چہرہ دیکھ کے جانے سے تو آپ لوگ جاؤ، میں چراغیں بجھا دیتا ہوں تاکہ آپ چلے جاؤ، اب مجھے کوئی غم نہیں ہوگا۔ لیکن جب چراغیں دوبارہ سے جلایا گیا تو سارے جو ان کے کمپینینز تھے ان کے ساتھ تھے، تو یہ ایک درس ملتی ہے کہ کیسے کمپینینز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ درس آپ کربلا سے لے سکتے ہیں۔ اور ہر سال یہ امام حسین کا ماتم چلتا رہتے اور صدیوں تک جب تک یہ دنیا ہے تب تک چلتا ہے۔ سبیل حسینی کو لے کے کافی والنٹیئرز، کافی آرگنائزیشن بھی آج سبیل حسینی اور ساتھ ہی ساتھ فری میڈیکل چیک اپ کیمپس بھی لگے ہوئے، اور ابھی میرے ساتھ چیف میڈیکل آفیسر کاچو لیاقت علی خان صاحب میرے ساتھ جڑیں گے۔ بہت بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہی بریف کرو کہ سر اوور آج کرگل ٹاؤن میں بہت بڑا ایک ریسپانسبلٹی میڈیکل ڈپارٹمنٹ کا بھی رہتا ہے سر، تو کہاں کہاں کیمپ انسٹال کی گئی، تھوڑا بہت بریف کرو گے سر ہمارے ویورز۔ شکریہ حسین صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ تو آج 10واں محرم ہے، کل 9واں محرم بخیر و خوبی پرامن طریقے سے اختتام کو پہنچا، تو آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، تو کہیں سے کسی قسم کی شکایت ہمیں موصول نہیں ہوئی ابھی تک۔ کل کے جلوس کے بارے میں بہت اچھی طرح سے ہر ایک نے نبھایا ہے، والنٹیئرز، باقی جو 2 ادارے ہمارے بڑے ہیں جن کی جلوسیں آتی ہیں وہاں سے کوئی بھی شکایت وغیرہ ہمیں موصول نہیں ہوئی، بہت اچھی طرح سے نبھایا ہے۔ اور جہاں تک میڈیکل کیمپس کا سوال ہے، ہم لوگوں نے اب ہر سال اس میں کچھ نہ کچھ امپرومنٹ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، جہاں بھی کمی پیشی رہتی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں تو اس کو پھر سے ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ تو اس سال ہمارا پہلا کیمپ جو ہے، اگر وہاں سے آئے ہم تو ایک جو اومنی اسٹینڈ ہے ہمارا جو کواڑی نالے میں، وہاں ایک کیمپ لگا ہوا ہے میڈیکل کا۔ اس کے بعد جو بہت بڑا والا کیمپ اسلامیہ اسکول میں، اس کے بعد یہ آپ کا تیسرا ٹیکسی اسٹینڈ میں ہے، اس کے بعد ہمارا حسینی پارک میں وہاں پہ ایک کیمپ ہے، اس کے بعد آگے جا کے جو الیکٹرک کا آفس ہے اس کے اپوزٹ ایک چھوٹا سا کیمپ ہے، اور سب سے بڑا والا لاسٹ میں قتل گاہ میں کیمپ ہے۔ تو ہر کیمپوں میں اچھی خاصی تعداد میں لوگوں کو اسٹاف کو ڈپلوائے کیا ہوا ہے، اور ایمبولینس جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کے تھے، پھر ڈی سی گراج سے بھی ہم لوگوں نے 10 ایمبولینس لیا تھا، ہمیں کم پڑ رہا تھا، باقریہ ہیلتھ کیئر اور الرضا ان لوگوں سے بھی لیا ہوا ہے ایمبولینسز، اور کچھ پرائیویٹ لوگ بھی ہیں جو والنٹریلی ہم کو گاڑیاں ڈونیٹ کرتے تھے ایمبولینس کی، نیچے ہمارے ایمبولینس بھی ہم لوگ فری میں چلائیں گے، اس طرح کی کچھ گاڑیاں بھی ہیں، اور ساتھ میں باقی جو ٹیکسی یونین، اومنی وین یونین یا جو زالو وغیرہ بڑی جو ٹیکسیاں ہیں ان سب کا تعاون رہا ہے، اور سب لوگوں نے ہماری جو ڈپارٹمنٹ کی کمی تھی، جو کم ایمبولینسز تھے اس کو پورا کیا ہوا ہے۔ تو کوئی ایمبولینسز کی کوئی پرابلم نہیں ہر چوراہے پر، اور ہم نے ان کا ڈسٹریبیوٹ کر کے ہر جگہ پر ڈسٹریبیوٹ کر کے رکھا ہے تاکہ ہر جگہ سے پیشنٹ کو اٹھایا جائے۔
नाज़रीन बराबर तस्वीरें जो है आशुराए हुसैनी के हवाले से बराबर अपडेट्स आप लोगों तक मैं पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर जाफ़र आखुन साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। एज ए चेयरमैन लद्दाख टैन मसल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल, क्या पैगाम रहेगी सर आज के इस आशुराए हुसैनी में, और कितना इम्पोर्टेंस रखता है सर आशुराए हुसैनी? आशुराए हुसैन आज के दिन में इसका इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है आज के हालात को लेके। तो हमारे लिए हर दिन आशुरा, हमारे लिए हर जगह आशुरा के लिए हमें मनाना है। जिसके लिए कुर्बानी दी है, जिस हक़ के लिए और बातिल से लड़ने का हमें जो हौसला दिया आज के मुनासबत से, हमें और इसका ये बढ़ जाता है। हमें अपने अंदर जाम के देखना चाहिए, क्या हम इमाम हुसैन के दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, और इमाम हुसैन ने जो हमें एक हक़ का रास्ता दिखाया है, बातिल से लड़ने का जो एक हमें एक दर्स दिया है, और मुस्तफ़ीन का जो ये करने का, उनको साथ देने का हमें जो एक दर्स दिया है, हम सबको इमाम हुसैन के जो दिखाए हुए रास्ते पे चलने का अल्लाह ताला तौफीक अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर जाफ़र आखुन साहब हमारे साथ जुड़े हुए और आशुराए हुसैनी के हवाले से, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ यौम आशुरा के हवाले से हमारे दर्शकों तक, हमारे नाज़रीन को रूबरू थे। आप बने रहे। सबको खबर है, सबको पता है, फिर भी है लाज़िम याद दिलाना, याद दिलाना, याद दिलाना। सबको खबर है, सबको पता है, फिर भी है लाज़िम याद दिलाना, याद दिलाना, याद दिलाना। हो चुका है फैसला हुसैन इमाम हुसैना, हो चुका है फैसला हुसैन इमाम हुसैना, सबने यही कह दिया हुसैन इमाम हुसैना। ऐसा ज़माने में कोई आ नहीं सकता, कौन है वो बादशाह है मेरा इमाम हुसैन। ऐसा ज़माने में कोई आ नहीं सकता, कौन है वो बादशाह है मेरा इमाम हुसैन। कर कहो मोमिनो मेरा है मेरा हुसैन, कौम की है सदा अपना है अपना। हो चुका है फैसला हुसैन इमाम हुसैना, सबने यही कह दिया हुसैन इमाम हुसैना, सबने यही कह दिया हुसैन इमाम हुसैना। ऐसा ज़माने में कोई आ नहीं सकता, है वो बादशाह आए मेरा इमाम हुसैन। ऐसा ज़माने में कोई आ नहीं सकता, कौन है वो बादशाह। तो नाज़रीन बराबर तस्वीरें यौम आशुरा के हवाले से बराबर आप नाज़रीन तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। डिप्टी कमिश्नर कारगिल, एसएसपी कारगिल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एक बेहतरीन इनिशिएटिव पहले भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, लद्दाख पुलिस द्वारा अज़ादारों के लिए यहाँ रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम की गई है, तो थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे सर? आज यौम आशुरा के मौके पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी जो प्रोसेसन है उसमें शिरकत कर रहा है, और जितने सारे डिपार्टमेंट्स, हमने परसों भी बोला था कि हमने काफ़ी बार उसका रिव्यू किया, और आज ग्राउंड पे उसको इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं देखने के लिए हम दोनों खुद यहाँ पे आए हैं। और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से सारे इंतज़ाम मैं जो देख रहा हूँ इंतज़ाम किए गए। एम्बुलेंस का भी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे हुआ है, पानी की भी सुविधा उपलब्ध किया गया है। उसके साथ साथ हमारा सफाई पे ज़्यादा जोर है कि हमारे
पूरे प्रोसेसन के टाइम सफाई भी मेंटेन हो जाए, इसके लिए म्यूनसिपालिटी की तरफ से सारे इंतज़ाम है। और ख़ास तौर से टाइमिंग के हिसाब से हमारे मैजिस्ट्रेट और पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, और जो वॉलंटियर्स है दोनों इदारों के, उनसे भी हमें कोऑपरेशन मिल रहा है और टाइम पे सारा प्रोसीडिंग्स हो रहा है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस की तरफ से भी हमने यहाँ पे 2 काउंटर्स रखे कि जो भी मॉर्नर्स हैं उनके लिए भी पानी और जो भी हमसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जूस और बिस्किट की सुविधा भी हमारे काउंटर के माध्यम से हमने उपलब्ध की गई। कितना सपोर्ट मिल रहा है सर स्टेक होल्डर्स और साथ ही साथ वॉलंटियर्स? मैं इस मौके पे सारे जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके साथ साथ जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, सारे इदारे, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, ख़ास तौर से वॉलंटियर्स है, उनको भी मैं उनके कोऑपरेशन को भी मैं इस मौके पे अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर कारगिल हमारे साथ जुड़े हुए थे। एसएसपी कारगिल श्री राम जी मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। लद्दाख पुलिस का भी बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव, बहुत बेहतरीन रोल रहा है सर, स्पेशली मॉर्नर्स के अगर हवाले से अगर हम बात करें, उसके अलावा अगर कुछ ऐड करना चाहिए। आज के प्रोसेशन के लिए हमने बहुत देर से 2-3 हफ्ते से प्रिपरेशन किया है। वॉलंटियर्स ने भी बहुत कोऑपरेट किया है। आज कारबाला का पूरा मैसेज स्प्रेड करने के लिए सुबह से प्रोसेशन चालू हो गया था, और हमारे पुलिस डिप्लॉयमेंट भी सुबह से ही लगे हुए हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट से बाकी जहाँ जहाँ हम फैसिलिटेट कर सकते हैं वो भी हमने किया है, और वॉलंटियर्स भी काफ़ी कोऑपरेटिव है। अभी तक मेजर इश्यूज़ कुछ नहीं आए हैं, सो स्मूथली चल रहा है सर। तो नाजरीन, बराबर तस्वीरें यौम आशुराए हुसैनी के हवाले से बराबर आप नाजरीन तक मैं पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अभी जितने भी दस्ते हैं, प्रोसेशन है, लाल चौक पे पहुंच गई। ये प्रोसेशन जो है जमीयत उलमा इस्ना अशरिया कारगिल लद्दाख द्वारा होगा, और कत्लगाह हुसैनी इनकलाब मंजिल में अख्तिताम पजीर होंगे। रिनोट होटलियर मेरे साथ जावेद पारसा जी मेरे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। आपने ज़हमत की कश्मीर से यहाँ बिल्खुसूस मुहर्रम के लिए आप तशरीफ़ लाए, पूरे कारगिल डिस्ट्रिक्ट की जानिब से आपको शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज का डे आपको बोलने की तो ज़रूरत नहीं सर, आशुराए हुसैनी मुहर्रमुल हराम का आज 10वां दिन है सर। क्या इससे खराज अक़ीदत पेश करोगे सर शहीद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम? पहले मुझे ये मुनासिब नहीं लगेगा कि आप मेरा शुक्रिया करें, क्योंकि मेरा मानना है कि हुसैन अलैहिस्सलाम जितने आपके हैं उतने मेरे हैं, जितनी तकलीफ़ आपके दिल में उतनी मेरे दिल में भी होनी चाहिए। और जहाँ तक मेरा करगिल से जो मेरे रिश्ते का सवाल है, हमने रिसेंटली यहाँ जो 5 साल का सफ़र मुकम्मल किया, और जो हमारी ट्रेडिशनल सेलिब्रेशंस होती हैं, तो मुहर्रम के इस मुबारक मौके की रिस्पेक्ट करते हुए हमने इस बार जो है वो सेलिब्रेशंस कैंसिल करके, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आशुरा तक जो है यहाँ रहूँगा और मुहर्रम की जो बाबरकात मजलिस हैं उनका हिस्सा रहूँ, और जो रिविज़िट करूँ जो करबला की टीचिंग्स हैं, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो लेसन्स हैं, जो करबला में सही और गलत की लड़ाई का जो अल्लाह ताला ने जैसे सही को हमेशा गलत के ऊपर तरजीह दी है, तो मैं खुद बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं आज इस मजमूए का हिस्सा हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह कि मैं भी अगले जो आने वाले साल हैं, मैं हर साल यहाँ आके अपने शिया हज़रात, अपने शिया भाइयों के साथ जो है इस गम में शामिल हो जाऊँ, क्योंकि जितने हुसैन आपके हैं उतने मेरे भी हैं। जितना आपका दिल तकलीफ़ से गुज़रता है, करबला को याद करके उतनी तकलीफ़ मेरे दिल में भी होती है।
بہت بہت شکریہ جاوید پارسا. اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے پورے عالم اسلام میں جو ہے اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے, بھائی چارے کے میسیج کی ضرورت ہے. پرسنل عقیدے اختلافات اگر سائیڈ میں رکھ کے ہم سب حسین کا غم منائیں اور سب اس غم میں شامل ہو جائیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک برکت کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں دیا ہے اس لیے کہ تاکہ ہم سب جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ ایک صف میں کھڑے ہو جائیں اور سب حسین کا ماتم کریں اور کربلا کی جو ٹیچنگز ہیں, جو لیسنز ہیں, ان کو یاد کر کے اپنے عملی زندگی میں عملی طور پہ ان کو جو ہے اپنی نجی زندگی میں, اپنے کاروباری زندگی میں, اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کا لرننگز کا, ان ٹیچنگز کا استعمال کریں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ جاوید پارسا جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے عاشورہ حسینی کے حوالے سے اپنا ایکسپیرینس, اپنا تھاٹس ہمارے ناظرین تک, ہمارے درشکوں تک شیئر کر رہے تھے. آپ بنے رہیں. حسین امام حسین سب نے یہی کہہ دیا. حسین امام حسین ایسے زمانے میں کوئی آ نہیں سکتا. کون ہے وہ بادشاہ ہے میرا امام حسین, ایسے زمانے میں کوئی آ نہیں سکتا. کون ہے وہ بادشاہ ہے میرا امام حسین. دل کر کہو مومنو زمانے میں کوئی آ نہیں سکتا. کون ہے وہ بادشاہ ہے میرا امام حسین, ایسے زمانے میں کوئی آ نہیں سکتا. کون ہے وہ بادشاہ ہے میرا امام حسین. تو جس کو برابر تصویریں جو ہے آج عاشورہ حسینی کے حوالے سے برابر ویژول تصویریں آپ ناظرین تک میں پہنچانے کی میں کوشش کر رہا ہوں. آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ مختلف والنٹیئرز دوارا, مختلف آرگنائزیشن دوارا سبیل حسینی کے ساتھ ساتھ فری میڈیکل چیک اپ کیمپ بھی آج یہاں لگے ہوئے, جس میں الرضا ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر دوارا جو ایک ہیلتھ ونگ ہے جامعۃ علماء اثنا عشریہ کرگل لداخ دوارا. امتیاز حسین صاحب میرے ساتھ جڑیں گے, سرجن ہے اور ساتھ ساتھ فارمر پریسیڈنٹ بھی ہے الرضا ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر ریسرچ فاؤنڈیشن کرگل لداخ. بہت بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. تھوڑا بہت یہی بریف کرو گے سر آج کے اس عاشورہ حسینی کے حوالے سے بہترین انداز میں آپ لوگوں نے بلڈ کیمپ کے ساتھ ساتھ بہترین انداز میں آپ لوگوں نے فری میڈیکل چیک اپ میڈیسن بھی رکھا, تھوڑا بہت بریف کرو. السلام علیکم. آج 10 محرم کے اس عظیم قربانی کے موقع پہ, امام حسین کے عظیم قربانی کے موقع پہ الرضا ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کی طرف سے ہم نے ادھر فری میڈیکل کیمپ جس میں ہم اسپیشلسٹ کیئر کنسلٹیشن فری آف کاسٹ دے رہے ہیں اور میڈیسن بھی ہم فری آف کاسٹ اور اچھے برانڈس کے میڈیسن ہم نے فری آف کاسٹ لیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بلڈ ڈونیشن فیسلٹی ادھر ہم نے پرووائڈ کیا ہے. جو بلڈ ڈونیٹ کرنے کے خواہش رکھتے ہیں وہ آئے ادھر اپنا بلڈ
चेक करें, स्क्रीनिंग भी साथ में होगा, आपको फ़ायदा रहेगा, आपको ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट इधर ही ऑन स्पॉट हो जाएंगे, और ब्लड डोनेट जो देना चाहते हैं हम ब्लीडिंग के फैसिलिटीज़ भी हमने रखा है। इसके साथ हमने इधर सबील भी अल रज़ा की तरफ से सबील भी हमने लोगों को प्रोवाइड किया है, और मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि दूर दूर से पेशेंट्स आ रहे हैं, पुंछ, डोडा और यूपी, बिहार, सब पेशेंट्स इधर आके फ़ायदा ले रहे हैं, उधर चेकअप कर रहे हैं और इस फैसिलिटी का भरपूर फ़ायदा ले रहे हैं। जी सर, मैं भी देख रहा हूँ लोकल्स की बनिस्बत ज़्यादातर नॉन लोकल यहाँ हमें देखने को मिलते हैं फ्री मेडिकल चेकअप में, वो लोग भी फ़ायदा उठा रहे हैं इस कैंप का। और साथ ही साथ लोकल्स में क्या क्या इश्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं सर, उनमें क्या क्या इश्यूज़, मेडिकल इश्यूज़ क्या क्या? लोकल्स में ज़्यादातर हमें इधर हाइपरटेंशन और जो ये कोल्ड कफ और ज़्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस और हेपेटाइटिस पेशेंट्स भी हम देख रहे हैं, और जो अब एमरजेंसीज 3-4 हमने अभी ये किया इधर अभी टैकल किया। एक को एपिगैस्ट्रिक सीवियर पेन था, MI सस्पेक्ट था, उसको हमने इधर फर्स्ट एड देके उधर हॉस्पिटल शिफ्ट किया। इसके अलावा 2-4 एमरजेंसीज हमने ऑन स्पॉट, हमारे कैंप है इधर मेडिकल कैंप इन कोलैबोरेशन, उधर हमने मैनेज किया। आखिरी सवाल होगा सर, आप भी बिजी होंगे चलते चलते, एज ए सीनियर सर्जन क्या पैगाम मैसेज रहेगी सर हमारे आज़ादारों को, स्पेशली अपने हेल्थ केयर के हवाले से? ऐसे सर्जन मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, जितने भी आपको तकलीफ़ होता है आप बराए मेहरबानी डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्वैक से ट्रीटमेंट ना करें, क्योंकि आप पहले वाला करगिल रहा नहीं। इधर हर चीज़ का फैसिलिटीज़ है, हमारे इधर वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल है, वेल ट्रेंड डॉक्टर्स है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवाई लें। तो डॉक्टर इम्तियाज़ हुसैन सीनियर सर्जन जो है हमारे साथ रूबरू थे आज के इस फ्री मेडिकल कैंप द्वारा, अल रज़ा हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर द्वारा जो फ्री मेडिकल कैंप सबील हुसैनी, और साथ ही साथ ब्लड डोनेशन का भी यहाँ आज आशुराए हुसैनी के हवाले से आज अल रज़ा हेल्थ केयर और रिसर्च सेंटर द्वारा फ्री मेडिकल कैंप जो है वो यहाँ ऑर्गेनाइज़ की गई। और आपको बताते चलूँ कि इस कैंप में लोकल्स के साथ साथ काफ़ी तादाद में हमें देख रहे कि काफ़ी तादाद में नॉन लोकल्स भी इस कैंप का फ़ायदा हासिल कर। आप बने रहे हमारे साथ, यौम आशुरा के हवाले से बराबर तस्वीरें जो है आप नाज़रीन तक पहुँचा, आप बने रहे। तो दर्शकों, बराबर हमने आज यौम आशुरा के हवाले से बराबर तस्वीरें जो है कारगिल डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से बराह रास्त आप लोगों तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की थी, जिसमें कारगिल डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ ब्लॉकों से आज आशुरा हुसैनी के मौके पे दस्ते जुलूसों की शक्ल में टैक्सी स्टैंड से होता हुआ, इस साइड से द्रास स्टैंड से होता हुआ, लाल चौक होता हुआ, फातिमा चौक होता हुआ, इस्ना शरिया चौक होता हुआ, खमैनी चौक होता हुआ, लाल चौक होता हुआ, आप ठीक कत्लगाह हुसैनी से बराबर तस्वीरें मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। कत्लगाह हुसैनी में जो है आज के आशुरा हुसैनी के जो दस्ते होंगे, जुलूस होंगे, अख्तिताम पजीर होंगे, और उसके बाद उलमाए दीन जो है जनरल पब्लिक से, आज़ादारों से ख़िताब करेंगे, और ज़ियारत आशुरा भी होंगे और दुआए खैर भी होंगे। तो कोशिश की थी बराबर तस्वीरें बराह रास्त आप लोगों तक पहुँचे, और अभी तक की जो तस्वीरें मैं आप लोगों तक पहुँचा रहे थे वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे प्रोसेशन जमीयत उलमा इस्ना शरिया करगिल लद्दाख। और मैं और इसी के साथ मैं और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।